ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਓਕੇ। परम सत्कारयोग साध संगत जी, सब अपनी अपनी रसना ਨੂੰ पवित्र करिए। ਗੱਜ के आखिए धन श्री सतगुरु नानक देव जी। नामधारी हिरदे सम्राट सतगुरु ਨੂੰ याद कर लिए। सब ਗੱਜ के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत ਸਿੰਘ जी। वक़्त ਦੇ मालक ਨੂੰ याद करिए। हाजरा हजूर सतगुरु ਨੂੰ सब ਗੱਜ के आखिए धन श्री सतगुरु उदय ਸਿੰਘ जी। साध संगत जी, आप जी श्री सतगुरु नानक देव जी का इतिहास सरवण कर रहे सी। आप जी श्री गुरु नानक देव जी का बालपन तलवंडी विच किवें विचर रहा है, किस तरह जिहड़े पशु ने वो चारन जाते ने, वो खेत उजाड़ दिता। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ बहुत औखा होया, पर ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ने अपना बंदा भेज के देखा तो वो खेत फिर तो हरिया भरिया सी। एक दिन छां कीती हुई सी सप ने, शेष नाग ने। एक दिन दरख्त की जिहड़ी छां सी, बाकी दरख्तां की छां टल गई, वो दूसरे पासे नूं हो गई, पर जिस दरख्त थल्ले गुरु साहब बराजे सन वो ना टली। आप जी इस तरह के अनेक ही कौतक गुरु साहब दे सरवण कर रहे सी। सतगुरु नानक देव जी के पिता जी मेहता कालू जी, उन्हों का जिहड़ा मन सी वो बहुत करके माया दे नाल जुड़िया होया सी। वो यही सोचते सन कि गुरु साहब गुरु नानक देव जी वध तो वध काम करन, जिस तो घर विच पैसा आवे तो होर धनी हो जान। उन्हां दा मन जिहड़ा सी वो माया दे नाल बहुत जुड़िया होया सी। पर दूसरे पासे श्री गुरु नानक देव जी पिता दा हर हुक्म मनदे सन सत बचन करके, पर वो उन्हां दे अंदर दयालता सी, दया भाव सी, दान करन दा सुभाਅ सी। एक दिन बस्तर पा के माता तृप्ता जी ने तैयार करके भेजिया। हत्थ विचों मुंदरी ला दिती, कड़े ला दिते, बस्तर जिहड़े पाए हुए सन वो ला के दे दिते किसी नूं। जो घर विच हुंदा सी वो दान कर आउंदे सन जाके लोड़वंदां नूं। इस तरह का सुभाਅ सी। जदों खेतां दे विच जाके खेती कीती, वो खेती बहुत संघनी फसल पैदा होई। उन्हां दे पिता मेहता कालू जी ने मन जिहड़ा सी वो इस पासे नूं जुड़ गया कि मैं अपने नानक नूं, अपने पुत्तर नूं पिंड खरीद के दे देवांगा, एक बहुत वड्डी जमीन खरीद के दे देवांगा, इहदे नां दा वखरा पिंड बना देवांगा, ये बहुत वड्डा जिमीदार बन जाएगा। गुरु साहब ने सोचा कि ये तो पिता ने मैनू होर माया दे विच जोड़न दा प्रबंध कर लिया है। तो गुरु साहब ने अपने ही जिहड़े पशु सन उन्होंने अपने ही खेतों में लिजा के वो अपने ही पशुओं तो अपने ही खेत जिहड़ा सी वो उजाड़ना शुरू करवा दिता कि मैनू माया वाले कामां विच ना लाया जाए। इस गल तो जिहड़ा मन सी उन्हां दा उपराम होया। पिता मेहता कालू जी बहुत नाराज़ होए, वो बहुत मंदा बोलते सन। भैन नानकी जी जिहड़े सन ते राय बुलार जी, ये दो जाने ही सन तलवंडी विच जिहड़े गुरु साहब नूं पूਰਨ अकाल पुरख परमेश्वर समझते सन। बाकी सब जिहड़े सन वो कोई चंगा कह दिंदा सी, कोई साध कह दिंदा सी, कोई भोला कह दिंदा सी। इस तरह हरेक ने अपने अपने नां रखे सन। पर मेहता कालू जी कहते सन ये तो सिर्फ मेरा उजाड़ा करने वास्ते आया है, पता नहीं पिछले किस जन्म का बदला लैन लगा है मेरे तो। वो इस तरह का उन्हां दा गुरु साहब के प्रति विहार सी, उन्हां दी सोच सी मेहता कालू जी दी। सारी उम्र वो इस गल नूं नहीं समझ सके। सारा संसार गुरु नानक देव जी के चरणों के अगे आण के झुक गया, पर मेहता कालू जी नूं नहीं पता लगा कि मेरा पुत्र जिहड़ा है वो कोई सधारण पुत्र नहीं है, वो तो आप परमेश्वर है। एक दिन मेहता कालू जी ने आख्या
ਜਦੋਂ ਵਾਹਵਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰੇ ਆਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਏ ਮੰਜੀ 'ਤੇ, ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨਾ ਪੀਣ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਹਿੱਲਣ ਜੁਲਣ ਨਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਵੈਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਿੱਤ, ਵਾਈ, ਕਫ ਅਤੇ ਲਹੂ ਦੇ ਰੋਗ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ 4ਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਲਕ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ? ਫਿਰ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਲੱਭ ਲੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਦ ਬਣ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਾਲ ਸਖਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਸਖਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ 10-20 ਕੋਹ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਰੈਣ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ, ਰੈਣ ਮਹੰਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਏ, ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਰਸਤ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਟਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ,
3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ, 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ, 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ 19 ਰੁਪਈਏ। 1 ਰੁਪਈਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਕੁੱਲੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਰਸਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਪਕਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੇ 20,000 ਰੁਪਈਏ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 50,000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਵੇਖਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਆਪ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਘਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਛਕਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਖਰਾ ਸੌਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਨ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਜਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਲਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਘਰੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾਨਕ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਭੇਜੇ, ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਨਕ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਕਿਉਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ, ਇੰਨੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੂਣੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ ਨਾਨਕ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਣਾ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ 20 ਰੁਪਈਏ ਨਾ ਫੜਨ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਜੀ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚ ਆਏਗੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਜਾੜ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। 20 ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੁਪਈਏ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝਿੜਕਿਆ, ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ 20 ਰੁਪਈਏ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 20 ਰੁਪਈਏ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲ ਕਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸਤਰਾਂ ਸਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਕੇ 20 ਨਿਕਾਰੀਆਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 20 ਰੁਪਈਏ ਭਾਵ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਭਾਵ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਛਿਲੜਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਛਿਲੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 20 ਛਿਲੜਾਂ ਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਛਿਲੜਾਂ ਸਨ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 20 ਛਿਲੜਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਧੁਰ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੂੰ ਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲੇ, 20 ਕਿੱਲੇ, 2 ਕਿੱਲੇ, 2 ਪਿੰਡ, 4 ਪਿੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਆਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ। 1484 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ
1481 ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1481 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੁਕਲਾਵਾ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੈ ਜਾ। ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਨਵਈਏ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਤਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਡੀਪੂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਸੀ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੌਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦਕੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਾਰਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਟੇਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖਿੱਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨੀਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1485 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 1485 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਚਦਿਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਚਣਾ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲਾਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ, ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੱਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਲ ਕੇ ਖੰਡ, ਘਿਓ, ਰਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਲਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਾਂਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਭਾਵ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੂੰ 6-7 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਤੋਲ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 100
ਤੇ 13 ਰੁਪਈਏ ਵੱਧ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 113 ਰੁਪਈਏ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਤੋਲਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਲੋਕ ਇਕੱਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਉਸਤਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਸਤਤ ਦੀ। ਇਹ ਉਸਤਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਫੈਲਦੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਸ ਬੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵੱਟੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੀ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾਨਕ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਸੀ, ਮੂਲ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 2-3 ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ 13 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 13 ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਤੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। 7 ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਤੋਲੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਾਟਾ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਏਗਾ ਨਵਾਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਮਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਮਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਲੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਸਨ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਨਵਾਬ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨੀਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਉਜਾੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਹਿਸਾਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੁਨੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 321 ਰੁਪਈਏ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 321 ਰੁਪਈਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, 3000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਾ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਹੋਰ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚੋ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੈ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਲਾਲੂ ਜੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਸ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 321 ਰੁਪਈਏ ਅੱਜ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹ 321 ਰੁਪਈਏ
ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਉਸ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਘਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਘਰੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਏ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸਾ ਜਵਾਈ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਪਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੂਆ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਸਨ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘਰੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਸੀਆਂ ਰੱਖੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੱਖੇ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਪੱਖਾ ਝੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ ਮਗਰੋਂ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਦਈ ਜਾਈ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਲਣਾ ਤੋਲੀ ਜਾਈ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲੀ 1-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਮੰਗਣ ਲਈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਰਕਤ ਸੀ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆ। ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 8 ਸਤੰਬਰ 1494 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਭਗੀਰਥ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੇਵੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਬੈਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਗਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹ ਜਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਮਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਹਿਲ ਸੀਹੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਸੀਹੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ, ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਗੀਰਥ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਮਹੀਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉੱਧਰੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਦਦ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗੀਰਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਜਾਈਂ। ਲਾਹੌਰ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿ ਕੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਂ, ਪਰ 1 ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਗੀਰਥ ਸਤ ਭਜਨ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਗਏ। ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ
ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਮਨਸੁਖ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮਨਸੁਖ ਸਾਰੀ ਪਰਚੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਚੂੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਠਹਿਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੂੜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮਨਸੁਖ ਨੇ। ਭਗੀਰਥ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੂੜਾ ਆਪ ਚੱਲਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗਾ। ਭਗੀਰਥ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਨਸੁਖ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨਸੁਖ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗੀਰਥ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣਾਂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਭਗੀਰਥ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੈਣ ਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਗੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਉਹ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਸਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤਲਵੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੁਖ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਕਿਆ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਅਡੰਬਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੱਚਪਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ।